There are two poles of the magnet. If a magnet is divided into two parts, it will form two magnets, and both magnets have a north and a south pole. The two magnets can then be further divided in the same manner, and all the magnetic pieces will have the both north and south poles. A single magnetic pole does not exist. Magnetic poles exist in pairs only. It has a two pairs, it has two poles, north pole and south pole. Magnet is useful to identify the direction using the poles of the magnet. Magnets were known to the people from the ancient periods of time. Many properties of magnet were also known by these peoples. There are many interesting stories about the uses of the magnet. One of the story is about the emperor of the China named Huang Ti. It is said that it has a chariot with a statue of a lady that could rotate in any direction. It has an extended arm. It has was showing the way. The statue had an interesting property that it would raise such a position that extended arm always pointed towards the south directions. By looking at the extended arm, the emperor was able to locate the direction where he was going to new places. There are many other interesting stories about the use of the magnet. In the ancient period of time, travelers use these magnet for finding the directions. The Chinese invented the compass thousands of years ago. The compass is an equipment which shows that you which direction you are going. It is used to find the direction of the earth. It has a magnetic pointer which has pivoted inside a glass chamber and free to rotate. The magnetized pointer always set itself towards the north south directions. The tip of the pointer points towards the north and marked with some color to identify the north. At the base of the glass chamber, it is a dial with the four directions north, south, east, and west are also marked on it. The rotation of the glass chamber will not affect the position of the magnetized pointer. To know the direction where you may be on earth, you just need to place a compass on your palm. The pivoted magnetized pointer will come to rest along with the north and south directions. The rotate the dial of the compass coincide the north mark and magnetized pointer tip mark north. In this way, we can identify the actual geographical directions. Many times these magnetic compass is used by the traveler. There is another activity number 5. Take a bar magnet and tie a thread at the middle of the magnet so that it can be suspended from a wooden stand. The magnet should be rotated freely. Let it come to be rest. Mark 2 points on the ground to show the position of the end of the magnet. When it comes to rest, see that these directions in which magnet was pointing its position to rest. Now rotate the magnet gently by pushing one end and any directions. It again mark the position of the two ends. Its position is rest. The magnet is rotated. It always shows the direction, and these directions are north and south directions. Means magnet, when we rotate the magnet, it come to rest north and south direction. Repeat this activity with another iron bar. We find that freely suspended bar magnet always come to rest in the particular direction, which is north and south direction. Use the direction of the rising sun in the morning to find out the rough direction towards the east where are doing this experiment. If you stand facing east, to left will be north. Using the sun for the finding another direction, we can help this magnet. We take the bar magnet to find the correct directions. The property of magnet is very useful for us.
Many travelers use the property of this magnet and they find the directions with the help of magnet. सुरुवातीच्या काळापासूनच असं लक्षात आलं होतं की ग्रीक लोकांना ह्या मॅग्नेटच्या विषयी किंवा चुंबकाच्या विषयी माहिती होती आणि नंतर जो नैसर्गिक जो मॅग्नेट आहे त्याला लोडस्टोन असो असे म्हणतात, पण तो जास्त त्याच्यामध्ये चुंबकीय गुणधर्म जास्त प्रमाणात नव्हते आणि नंतर मग आर्टिफिशियल मॅग्नेट्स ही तयार करण्यात आली होती आणि वेगवेगळ्या आकाराची ही जी मॅग्नेट्स तयार करण्यात आली होती. प्रत्येक जे मॅग्नेट असतात, सपोज एखादा एक मॅग्नेट घेतलं तर त्याला दोन ध्रुव असतात, एक नॉर्थ पोल किंवा त्याचे दोन टोकं असतात, एक नॉर्थ पोल आणि दुसरं आहे साऊथ पोल. आणि समजा जर आपण त्या मॅग्नेटचे तुकडे केले तरीसुद्धा जो काही तुकडा होईल, छोटासा जरी तुकडा होईल, त्या प्रत्येक मॅग्नेटचे दोन टोकं असतात, एक साऊथ पोल आणि दुसरा आहे नॉर्थ पोल. असा एकही मॅग्नेट नसतो की जो फक्त नॉर्थचा असेल किंवा जो फक्त साऊथचा असेल, किंवा प्रत्येक जो मॅग्नेटचा जो तुकडा असेल त्याला दोन टोकं असतील, जो साऊथ पोल आणि नॉर्थ पोल. सुरुवातीच्या काळापासूनच लोक ह्या मॅग्नेटचा वापर करत असत. त्याचे कित्येक उदाहरणं आपल्याला माहिती आहेत. अशा कितीतरी मजेदार स्टोरी आहे त्याच्याशी रिलेटेड की कशा पद्धतीने आधीच्या काळामध्ये हे लोक मॅग्नेटचा वापर दिशा माहिती करून देण्यासाठी करत होते. त्याच्याबद्दल एक चायनीज लोकांची असं समजलं जातं की ह्या मॅग्नेटचा दिशा दर्शवण्यासाठी ह्या मॅग्नेटचा वापर सर्वप्रथम चीन या देशामध्ये करण्यात आला. चायनीज लोकांना ह्या मॅग्नेटच्या विषयी माहिती होती. त्याच्याविषयी एक छोटीशी कथा आहे. होयांग टी नावाचा जो काही सम्राट होता चायनामधला, त्याने त्याच्या रथावरती एक फिरणारी जी मूर्ती होती, एका स्त्रीची मूर्ती होती आणि तिचा जो हात होता तो पॉइंट असा लांब हात होता, तो एका पर्टिक्युलर दिशेकडे तो पॉइंट आउट करायचा आणि ती सतत ती मूर्ती होती ती फिरत राहायची. आणि ज्यावेळेस तो रथ चालायचा, ज्यावेळेस तो रथ थांबायचा, ती जी लेडी होती ती किंवा जी स्त्री होती ज्या दिशेने ते पॉइंट आउट करायची किंवा जो तिचा एक्सटेंडेड आर्म किंवा जो दाखवणारा जो हात होता तो नेहमी साऊथ या दिशेकडे म्हणजे दक्षिण दिशेकडे तिचा तो हात स्थिर व्हायचा. आणि त्याच्या निदर्शनाने जो काही सम्राट होता एखाद्या नवीन ठिकाणी गेल्यानंतर दिशा माहिती होण्यासाठी म्हणजे किंवा कोणत्या एकदा दक्षिण दिशा कळाली की त्याच्या समोरची दिशा ही कोणती असते, उत्तर असते. सूर्य उगवण्याची दिशा ही पूर्व असते आणि त्याच्या पुढची जी दिशा असते त्याच्या विरुद्ध दिशा असते ती पश्चिम दिशा असते. अशा प्रकारे त्या सम्राटाला दिशांचं ज्ञान व्हायचं जरी तो कोणत्याही भागामध्ये जरी गेला आणि तो त्याच्या पुढच्या प्रवासासाठी तो सुरुवात करायचा. अशा अनेक कथा किंवा आख्यायिका आपल्याला दिसून येतात की ज्या सांगतात की चायनीज लोकांनी हा सर्वप्रथम ह्याचा वापर केलेला आहे किंवा मॅग्नेटिक कंपासचा सुद्धा वापर केलेला आहे की त्याच्यामध्ये एक निडल आहे, निडलचा वापर केलेला आहे आणि साऊथ, नॉर्थ, ईस्ट आणि वेस्ट अशा ज्या काही डायरेक्शन त्याच्यावरती नमूद केलेल्या आहेत. एका छोट्याशा राऊंडेड बॉक्समध्ये ही पेटी ठेवलेली आहे आणि जे काही पॉइंटर आहे ते मॅग्नेटपासून बनवलेलं आहे आणि ते सहजपणे त्या डबीमध्ये किंवा त्या कंपासमध्ये रोटेट होऊ शकेल अशी त्या प्रकारची रचना आहे. आणि त्या कंपासच्या वापराच्या सहाय्याने त्या दिशा जे काही मॅग्नेटिक निडल आहे नॉर्थ आणि साऊथ डायरेक्शन दाखवते आणि बाकीच्या दिशा त्याच्यावरती मॅग्नेटचा वापर केलेला आहे. कित्येक लोक समुद्रामध्ये खलाशी प्रवास करत असताना ह्या कंपासचा वापर करायचे आणि दिशा सहजपणे माहिती करून घ्यायची की किंवा त्यांना त्या दिशेचं ज्ञान व्हायचं की कोणत्या भागामध्ये की त्यांचं जे शिप उभं आहे आणि कोणत्या दिशेने त्यांना जायचं आहे याच्याविषयी माहिती त्यांना कळून जायची. की आधीच्या याच्यामध्ये एक अशी पण एक आख्यायिका आहे की एक खलाशी होता. खलाशी म्हणजे जे समुद्रावरती जहाजामधून नेहमी प्रवासी करता, त्याच्या हातात एक मॅग्नेटचा तुकडा होता. त्याने त्या दोरीला तो मॅग्नेट लावला आणि सहजपणे तो खेळत खेळत त्याच्याशी त्या मॅग्नेटशी खेळू लागला. त्याच्याशी असं लक्षात आलं की ही जे काही मॅग्नेट स्थिर होतं आहे तर नॉर्थ आणि साऊथ दक्षिणोत्तर हे मॅग्नेट स्थिर होतं आहे आणि अशा पद्धतीने ह्या मॅग्नेटचा वापर दिशा दर्शवण्यासाठी होऊ लागला अशी पण माहिती दिसून येते. म्हणजे ह्या मॅग्नेटच्या वरून दिशा फाइंड करण्याच्या किंवा दिशा शोधण्याच्या विषयी मजेदार अशा स्टोरीज दिलेल्या आहेत.
तर ॲक्टिव्हिटी 5मध्ये सुद्धा ह्याच्यावर्षी एका स्टँडवरती सुद्धा आपण ही ॲक्टिव्हिटी करू शकतो. एका लाकडाच्या स्टँडवरती दोरीच्या साहाय्याने बार मॅग्नेट लटकवून ठेवलं असता, तर ते आपण कोणत्याही दिशेने रोटेट केलं की त्याला फिरवलं तर ते स्थिर परत नॉर्थ आणि साऊथ या डायरेक्शनने होतं. म्हणजेच पृथ्वीसुद्धा एक चुंबक आहे आणि मॅग्नेटचे जे पोल्स आहेत तिलासुद्धा नॉर्थ आणि साऊथ पोल आहेत. आणि यामुळंच हे जे काही मॅग्नेटचे जे मॅग्नेटिक पोल्स आहेत नॉर्थ आणि साऊथ डायरेक्शननी स्थिर राहतं असा आपण अनुमान काढू शकतो. किंवा आपण एक्झॅक्ट आपण जे पृथ्वीचं नॉर्थ किंवा साऊथ डायरेक्शन आपण याच्यावरून त्याची माहिती घेऊ शकतो. किंवा अशा प्रकारच्या उपकरणांचा वापर, ह्या मॅग्नेटिक कंपासचा वापरसुद्धा कित्येक खलाशी किंवा वैमानिकसुद्धा याचा दिशा दर्शवण्यासाठी याचा वापर केला जातो.